یہ بات ہے محمد اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد النبی الأمی۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریز کے چیپٹر 2 کا پارٹ 2 ہے۔ محمد النبی الأمی 86 یا 87 کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلی اولاد سے نوازا۔ اس اولاد کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ It is reported he was 86 years old when he was blessed with Ismail alayhi salam. کچھ کتابوں میں یہ بھی ذکر ہے، حتیٰ کہ رحیق المختوم کے صفحہ نمبر 50 پر بھی درج ہے کہ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اولاد ہوئی، یہ بات حضرت سارہ علیہ السلام کو بہت چبھنے لگی۔ ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، اور اس حسد کے باعث گھر میں اتنی کشیدگی ہو گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ لیکن علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور بطور مسلمان ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ سفر کریں، اس زمین پر نکل پڑیں اس راستے کی طرف جس کی نشاندہی اللہ نے انہیں کی تھی۔ جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اور جب وہ ایک سنسان وادی میں پہنچے جہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ انسان کی پرچھائیں، وہاں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا اور خود قدم بڑھا کر آگے جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئیں، ان کے دل میں بے انتہا سوال اٹھنے لگے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ چند قدم ان کے پیچھے دوڑی، مگر آخر کب تک دوڑتی؟ پھر آخر کار انہوں نے ان سے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ کہا، بس مڑ کر اشارے میں ہاں کہہ دیا۔ اور چونکہ وہ بھی ایک مومنہ تھیں اور اللہ پر بہت گہرا یقین رکھتی تھیں، تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو کر جائیے، وہ ہمارا خیال رکھ لے گا۔ اب دیکھیے، ایسے موقع پر عام انسان سوال کرتا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا؟ ساری پریشانیاں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں؟ لیکن اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا اور اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ بندے کی حیثیت اور برداشت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئیں، وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے لگیں۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اس پانی کو روکنے کے لیے اس کے گرد حد بندی کرنے لگیں اور ساتھ ساتھ کہتی جا رہی تھیں، زمزم زمزم، یعنی رک جا رک جا۔ اسی طرح اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا، یعنی رک جا پانی، رک جا پانی۔ There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے۔ That particular time of Hajar and Ismail alayhi salatu wassalam. اب چونکہ وہاں پانی آ گیا تھا تو آسمان پر زندگیاں منڈلانے لگیں۔ بہت دور ایک قبیلہ تھا، قبیلہ جرہوم۔ انہوں نے آسمان پر منڈلاتے ہوئے پرندوں کو دیکھا۔ تعجب ہے، اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں؟ ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے۔ تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ قبیلہ جرہوم کی خاص بات یہ تھی کہ وہ پانی کو محفوظ کرنا جانتے تھے، اسی لیے وہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ جب انہیں پانی مل گیا تو وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اجازت لی کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی اجازت ملنے کے بعد وہ قبیلہ وہیں رہنے لگا اور دھیرے دھیرے وہاں آبادی بڑھنے لگی، کچھ لوگ آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی انہی لوگوں کے ساتھ قبیلہ جرہوم کے ساتھ رہنے لگے اور ان کی زبان جو عربی تھی سیکھنے لگے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ میں نے پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ قبیلہ جرہوم وہ قبیلہ تھا جو اصلی عرب کہلاتا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام عربی نہیں تھے،
बल्कि अरब मुस्तारबा थे। कबीला जुरहूम के साथ रहते रहते वो भी अरबी ज़बान में माहिर हो गए, अरबी सीख ली और अरब कहलाने लगे। इस्माइल को देखकर नहीं लगता कि वो जुरहम कबीले से नहीं है। सही कहा अम्मी, बल्कि इस्माइल की अरबी ज़बान बाकी बच्चों से भी बेहतर है। कुछ सालों के बाद जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जगह वापस लौटे जहां उन्होंने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ा था, तो ये देखकर मुस्कुरा दिए कि जो वादी कभी सुनसान और वीरान रेगिस्तान थी, अब वहाँ कुछ जिंदगियां सांस ले रही थीं और उस पूरे इलाके पर हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का नज़्म व नस्क कायम था। वक्त गुजरता गया। अब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख्वाब दिखाया। उस ख्वाब में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये दिखाया कि वो अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबह कर रहे हैं। सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ये बात बताई और इस ख्वाब के बारे में कुरान मजीद में भी जिक्र आया है। जब वो उनके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहीम ने कहा कि बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि गोया तुमको ज़बह कर रहा हूं, तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या इरादा है। उन्होंने कहा कि अब्बा जान, जो आपको हुक्म हुआ है वही कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिरों में पाइएगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, अगर मुमकिन हो तो अभी वालिदा को मत बताइए, देखते हैं अल्लाह क्या मामला करता है। और फिर ये दोनों अपने सफर पर निकल पड़े। उस दिन मक्का की वो रेत चमक रही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कुर्बानी के मकाम की तरफ तेजी से चल रहे थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर हल्के हल्के फिक्र के बादल थे, जैसे सोच रहे हों ये कैसा इम्तिहान है, लेकिन उनके कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में जब ये दोनों मनिया के पास पहुंचे तो शैतान उनके पास आया और उन दोनों को बहकाने की कोशिश करने लगा। ये कैसा खुदा है इब्राहिम, जो तुम्हारा इम्तिहान पर इम्तिहान लेता है, इतनी सारी मुश्किलें। लौट जाओ इब्राहिम, वापस लौट जाओ। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल बहुत 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 ज़्यादा मजबूत था। उन्हें अपने अल्लाह पर पूरा यकीन था, तो उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर शैतान को कुंकरियां मारी और उसे वहां से भगा दिया। जब हाजी लोग हज करने जाते हैं तो इसी वाक़ये को दोबारा याद करते हैं और शैतान को 7 कुंकरियां मारते हैं। शैतान को भगाकर ये दोनों वापस अपने सफर पर निकल पड़े। कुर्बानी की जगह पहुंचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लटा दिया और एक चाकू निकाल ली। एक लम्हे के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। आसमान ने अपनी सांस रोक ली, परिंदों ने अपने पर फैल लिए और जमीन ने अपनी निगाह नीचे कर ली। दूर दूर तक सिर्फ गहरा सुनाटा छा गया और जैसे ही उन्होंने बेटे की गर्दन पर चाकू चलाया, उसी लम्हे एक मीने की चीख गूंज उठी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और देखा कि सामने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खड़े मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो लम्हा ऐसा था जैसे तूफान के बाद सब कुछ थम गया हो। उन्होंने अपने बेटे को दौड़कर सीने से लगा लिया और फिर आंसुओं का एक सैलाब उभर पड़ा। और हमने कुर्बानी के एक बड़े जानवर से उनका यानी इस्माइल का फिदिया दिया। कुछ सालों के बाद अल्लाह ने 3 फरिश्तों को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के घर भेजा। इन तीनों फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद दी और उन्हें बताया कि उनकी पहली बेवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से उन्हें एक औलाद अता की जाएगी। तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। पहले बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो उनकी दूसरी बेवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से थे। उनके तकरीबन 13 साल बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे पैदा हुए, जो उनकी पहली बेवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो जमजम के पानी के पास एक घर बनाएं और वो घर अल्लाह का घर काबा होगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों ने मिलकर अल्लाह के इस घर की तामीर शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईंटें रखते चले जाते और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ईंटें और पत्थर ला लाकर अपने वालिद को देते चले जाते। जिस जगह पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये पत्थर रख रहे थे ताकि काबा की दीवारें ऊंची हो सकें,
उस जगह को मकाम इब्राहीम कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशानात आज भी मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं और अल्लाह ने कुरान मजीद में ये हुक्म दिया है कि तवाफ़ के बाद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए मकाम इब्राहीम पर जाकर नमाज पढ़ो, जो हम आज भी अदा करते हैं। जब आप इंशाअल्लाह उम्रा या हज के लिए जाएंगे तो आप अपनी आँखों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरों के निशानात देखेंगे और वहाँ ज़रूर नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। धीरे धीरे अल्लाह का घरे काबा बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी भी एक पत्थर की जगह खाली रह गई थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की, मगर कोई ऐसा पत्थर ना मिल सका जो वहाँ फिट हो सके। कुछ देर बाद जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हर जगह तलाश करने के बाद वापस आए तो उन्होंने देखा वहाँ एक चमचमाता सफ़ेद पत्थर रखा हुआ है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, अब्बा ये पत्थर कहाँ से आया? उन्होंने जवाब दिया, ये हजरे अस्वद है, यानी अल्लाह ने इस पत्थर को जन्नत से भेजा है। साइंसदानों ने उस पर तहकीक की है, जिसमें ये बात सामने आई है कि ये पत्थर इस दुनिया का आम पत्थर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये किसी शहाबी पत्थर का हिस्सा हो या खला से आया हुआ पत्थर हो, लेकिन इस दुनिया में इस जैसा कोई और पत्थर नहीं पाया जाता। लेकिन बतौर मुसलमान हम ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह ने ये पत्थर जन्नत से नाजिल फरमाया था, और जब ये पत्थर आया था तो बिल्कुल सफ़ेद था, मगर वक्त गुजरने के साथ इंसानों के गुनाहों की वजह से ये पत्थर स्याह हो गया। उसके बारे में हमें एक हदीस भी मिलती है। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब अल्लाह का ये घरे काबा बनाया जा रहा था तो सिर्फ पत्थर नहीं जोड़े जा रहे थे, बल्कि आने वाली इंसानियत के मुस्तकबिल को डिजाइन किया जा रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर रखते चले जा रहे थे और अल्लाह से दुआएं मांगते चले जा रहे थे। इस मौके पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 4 दुआएं की जो बेहद अहम हैं और जिनकी बरकत से आज हम और आप मुसलमान हैं और यहाँ बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रिज़्क के लिए दुआ की, और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान लाएं, उनके खाने को मेवे अता फरमा। यहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें दुरुस्त फरमाया और उनसे कहा कि मैं सबको रिज़्क दूंगा, चाहे वो मुझे मानता हो या ना मानता हो। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अल्लाह रहमून भी है और रहीम भी, और उसकी रहमत दुनिया के हर इंसान के लिए है। दूसरी दुआ, जब अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बताया कि अल्लाह ने उन्हें लोगों का इमाम बना दिया है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, क्या ये मनसब मेरी औलाद के लिए भी होगा? मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। फरमाया कि मेरा कौल और करार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। इस दुआ का मतलब बिल्कुल साफ था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में पैदा होना ही काफी नहीं, बल्कि वही शख्स लीडर होगा जो ईमान वाला होगा, जिसे अल्लाह चाहेगा। इसी वजह से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से होने के बावजूद अबू लहब ना दुनिया में इज्जत पा सका और आखिरत में भी जलील और रस्वा होगा। तीसरी दुआ, एक ऐसी दुआ जिसे अल्लाह ताला ने सिरे से कबूल ही नहीं किया। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, मेरे वालिद मेरे अब्बा की मग़फ़िरत फरमा दे, तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 114 में फरमाया, और इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादे के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहीम बड़े नर्म दिल और मुतहम्मिल थे। इससे हमें ये बात मालूम होती है कि अल्लाह ताला को शिर्क बिल्कुल पसंद नहीं, और ऐसे मामले में किसी की सिफारिश या दुआ काम नहीं आएगी। चौथी और आखिरी दुआ, ऐसी दुआ जिसका हिस्सा हम भी हैं। ऐ परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस कीजो जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और इनके दिलों को पाक साफ किया करे। बेशक तू गालिब है, साहिब हिकमत है। लेकिन ये दुआ उस वक्त कबूल नहीं हुई। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबियों का सिलसिला चलता रहा, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से
کسی نبی کا ظہور تقریباً 20 نسلوں کے بعد ہوا۔ جب مکہ میں بت پرستی اپنی حد کو پہنچ گئی تب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کا جواب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب آتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی سنسان اور ویران وادی کو اپنے گھر کعبہ کے لیے کیوں منتخب فرمایا؟ تو دیکھیے، اس کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے۔ پہلی وجہ زیرو ڈسٹریکشن زون، یعنی کہ رومن اور فارسی امپائر ایسے علاقوں پر قبضہ کر لیتے تھے جہاں سے انہیں کچھ حاصل ہوتا تھا، لیکن عرب ایک ایسا علاقہ تھا جہاں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا تھا، پانی تک کے لالے پڑے ہوئے تھے لوگوں کو، اس لیے وہاں کسی بھی امپائر کو کوئی دلچسپی نہیں تھی اور یہ علاقہ بالکل نیوٹرل رہا۔ اسی وجہ سے یہاں اسلام کو آزاد ماحول میں پھیلنے کے لیے جگہ ملی۔ یہ بھی اللہ کا ایک ڈیوائن پلان تھا۔ دوسری وجہ، جب آپ کوئی چیز ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پہلے سے آبادی موجود ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ اصل میں وہ چیز اس جگہ کی پہچان بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شاہ جہاں کا بنایا ہوا تاج محل اب آگرہ کا تاج محل کہا جاتا ہے، راجہ مان سنگھ کا بنایا ہوا قلعہ اب عامر کا قلعہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا گھر روم یا پارسیہ میں ہوتا تو وہ اصل میں رومن امپائر کا قلعہ یا رومن امپائر کا مندر کہلاتا، اور اس کی اصل اللہ کی پہچان چھپ جاتی، کیونکہ اس جگہ پر کوئی کشش نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، اس لیے کوئی بھی اس جگہ پر دعویز نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ آج بھی بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ ہم نے تقریباً 54 یا 55 صفحات رحیق المختوم کے پڑھ لیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھ تو لیا، لیکن کیا ہمیں اس سے کچھ سیکھنے کو بھی ملا؟ کیا اس میں اخلاقیات کی کوئی بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھیے، اس میں جو اخلاقیات کی بات ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ برکت جگہ میں نہیں ہوتی، بلکہ برکت اللہ کے حکم میں ہوتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے اللہ میری سنتے ہی نہیں ہے، دیکھو اولاد نہیں ہو رہی۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دعائیں امیزون یا فلپ کارٹ کا سامان نہیں کہ آپ نے کلک کیا اور پرسوں مل گیا۔ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے سن لی، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کب جواب دے، جب اسے ٹھیک لگے گا، جب صحیح وقت ہوگا وہ اسی وقت جواب دے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی 2 سے 2500 سال کے بعد قبول ہوئی۔ اس کے علاوہ 84-85 سال کی عمر تک ہر روز اپنے رب سے دعا مانگتے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے مایوس ہو جانا گمراہ لوگوں کا کام ہے، اس لیے جب کبھی مایوسی آپ پر چھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لیا کیجیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ممکن ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمیں سپورٹ کیجیے۔ آپ کے سپورٹ سے مجھے حوصلہ اور ہمت ملتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔